Good morning, children. Once again, welcome to our Sunday school. Hope you're all enjoying your holidays. Okay, hope you have a blessed week this whole 7 days. Once again, I praise God for giving me this opportunity to come in front of you and to teach the word. Before we start our lesson, I hope everyone are ready with your Bibles. Okay, let us all pray. Please close your eyes. Our lovely Heavenly Father, thank you, Lord, Heavenly Father. Thank you, gracious God, for giving us this one more opportunity in your life, my Master. Lord, we are not worthy, but still, with your love and mercy, you are given this opportunity to share your word and listen to your word and keeping us safe and sound all these days. We, my Master, Lord. Thanks for this wonderful opportunity. Bless each children, my Master, who are listening. Bless each one of them. Name by name, I bring into your hands, my Master. Lead them, guide them in your presence, my Master, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, children, good morning, good evening, children. Once again, we are back to our Sunday school again. Okay, and last week we saw the 10 plagues of the Egypt, how God has shown his power and his wrath on the people of Egypt, and how he rescued his children, the Israelites, from the hands of slavery, right? And today we are going to see about a king, okay? We are going to see about a king and how he kept his promise and showed his kindness, okay? And today's lesson is about the Mephibosheth. Once again, repeat, it's Mephibosheth, okay? We can say this in 2 Samuel chapter 9, 1 to 7. Okay, children. First, let me ask you, children, that may I know anyone of you know who is Mephibosheth? Yes, I think you have an idea. It's rarely heard the name, right? Okay. He's done that. He's the son of Jonathan. Now, let me ask the question: who is Jonathan? Right? He's the son of Saul. He's the son of King Saul. Okay, and we'll see today's lesson about the son of Jonathan and King David. Okay, okay. Before we start our lesson, we see about this in 2 Samuel chapter 9, 1 to 7. Okay, here in this clip we can see the King David. Once after Saul, David became the king of Israel. As you know, everyone, David is a shepherd boy. From shepherd boy, God has lifted him to become a king of Israelites, to rule the people, right? Once he became the king after many years, he thought one day he got the covenant. Remember the covenant he made with his friend Jonathan. Jonathan, as I said, he's the son of Saul. Jonathan and David were the best friends. They are the two friends, true friends. So before they get departed, both of them made a promise to each other. They made promise to each other. What? Let me tell you what they made the covenant. What they said is they would always love each others and be good to their families in the years to come. What they promised to each other, that whether when he became king or whether Jonathan becomes king, they should be what they are to. They should always love each other and be good to their families. They should take care of their families, and they made a covenant. Let me tell you what's the meaning of covenant. Covenant is the promise. It is the promise they make in between. They both made a promise together that they have to take care of the families. They have to love each other. And he promised చేసుకున్నారు Jonathan and David, because they are the best friends and they are true friends. They stood in the hard situations, in the good situation, they're always together. They helped each other in need of time. కదా మనకు కూడా స్కూల్లో ఎంతో మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, కానీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనేది చాలా కొంతమంది ఉంటారు కదా. మనం ఏంటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అన్ని షేర్ చేసుకుంటాం కదా, అందరితో షేర్ చేసుకో. ఓన్లీ మనం ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉంటారు, కానీ మనం షేర్ ఎవరు చేసుకుంటాం? మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా, మనకి ఏదైనా హెల్ప్ కావాలి, ఎవరు అర్థం? ఫస్ట్ వి గో టు best friends. Yes, in the same way, David and Jonathan are the best friends and the
true friends, we can say. So one day when David was sitting, he got remember of his promise which he has given to Jonathan అన్నమాట. జోనథన్ ఇచ్చిన ప్రామిస్ కి డేవిడ్ కి గుర్తొచ్చింది. అప్పటికి డేవిడ్ కింగ్ అయినప్పుడు జోనథన్ వాజ్ డైడ్, ఈవెన్ ద కింగ్ సాల్ వాజ్ డైడ్, నో వన్ వాజ్ దేర్. కానీ అతను సడన్ గా ప్రామిస్ గుర్తొచ్చి అక్కడ ఉన్న సర్వెంట్స్ ని అడుగుతున్నాడు అనమాట. యూ కెన్ సీ దిస్ ఇన్ చాప్టర్ 9. ఏమని అడుగుతున్నాడు? Is there still anyone left at the house of Saul that I may show him kindness of Jonathan's sake? ఏమన్నాడు? కింగ్ అడుగుతున్న డేవిడ్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా సాల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి, జోనథన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరన్నా ఉన్నారా వాళ్ళని నేను చూసుకోవడానికి? ఎందుకంటే నేను జోనథన్ కి ప్రామిస్ ఇచ్చాను, అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని హి ఆస్క్డ్ మీ సర్వెంట్స్. అప్పుడు ఏమంటారు? నౌ దేర్ ఇస్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆఫ్ సాల్ హూస్ నేమ్ వాజ్ జిబా. సాల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఒక సర్వెంట్ ఉన్నాడు, అతను ఎవరు? జిబా అని అతను ఉన్నాడు అనమాట. అప్పుడు దే కాల్ హిమ్ టు డేవిడ్, అతన్ని తీసుకొచ్చి డేవిడ్ దగ్గర తీసుకొచ్చారు అనమాట. తీసుకొచ్చినప్పుడు డేవిడ్ హీస్ ఆస్కింగ్ జిబా అనమాట, జిబా ఎనీవన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ జోనథన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి, సాల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా, ఇంకా బతికి ఉన్నారా, వాళ్ళని నేను టేక్ కేర్ చేసుకోవడానికి ఐ గివెన్ ద ప్రామిస్ అని అతను చెప్తున్నాడు. అప్పుడు జిబా వాట్ ఈస్ సెల్లింగ్ కింగ్ సెడ్, అప్పుడు జిబా ఏమంటున్నాడు? You can see in the third verse, there is still a son of Jonathan. ఏమంటున్నా జిబా అంటారు? ఉన్న కింగ్ ఎవరున్నారంట? జోనథన్ వల్ల సన్ ఉన్నాడంట. ఏం పేరంట? మెఫీబోషెత్. అతను బతికే ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. బట్ హీఈస్ క్రిపుల్డ్ ఫీట్ అని చెప్తున్నా. క్రిపుల్డ్ ఫీట్ అంటే కాళ్ళు ఇరిగిపోయిన కాళ్ళు ఉన్నాయని చెప్తున్నా అనమాట. అప్పుడు వెంటనే డేవిడ్ ఏం చేశాడు? వెళ్ళి తీసుకొని రండి అని చెప్తున్నాడు. మెఫీబోషెత్ ని తీసుకొని రండి అని చెప్తున్నాడు. అప్పుడు వెళ్ళి మెఫీబోషెత్ ని తీసుకొని వస్తాడు అనమాట. అతని కాళ్ళు చూసే క్రిపుల్ లెగ్స్, యూజింగ్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది స్టిక్స్ టు వాక్. అతన్ని చూడంగానే ఏమైంది? హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. డేవిడ్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. కానీ మెఫీబోషెత్ కి ఏమైంది? భయం వేసింది. అమ్మ కింగ్ సడన్ గా ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత నన్ను రమ్మంటున్నాడు ఎందుకు అని హీ వాజ్ వెరీ అఫ్రైడ్ అనమాట. ఎందుకంటే యూజువల్ గా ఏమవుతుంది, ఒకళ్ళు కింగ్ అయినప్పుడు ఆ ప్రీవియస్ కింగ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎవరైతే బతుకుంటారో వాళ్ళందరినీ చంపేస్తారు. ఎందుకు చంపేస్తారంటే వాళ్ళకి కాంపిటీషన్స్ రాకుండా, మళ్ళీ వాళ్ళు యుద్ధాలు చేసి ఇది మా 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 రాజ్యం అని రాకుండా ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అంతా బతుకున్న వాళ్ళని కూడా తెలుసుకొని మరి చంపేసే వాళ్ళు అనమాట. సో మెఫీబోషెత్ కూడా అది భయం ఉంది. అమ్మ కింగ్ డేవిడ్ నన్ను గుర్తు చేసి పిలిపించాడు, నన్ను చంపేస్తాడా ఏంటని హీ వాజ్ సో అఫ్రైడ్ అనమాట. అఫ్రైడ్ అవ్వగానే ఏమైనా రాగానే ఏం చేస్తున్నాడు? భయపడిపోయి కాళ్ళ దగ్గర పడిపోతున్నాడు. లార్డ్ ఐఎమ్ యువర్ సర్వెంట్ కదా, ఏమంటున్నాడు? ఐఎమ్ యువర్ సర్వెంట్, ఐఎమ్ హియర్ అని చెప్తున్నాడు. చెప్తున్నప్పుడు డేవిడ్ ఏం చేశాడు? అతన్ని చంపడానికి పిలిపించలేదు. కానీ అది మెఫీబోషెత్ కి తెలియదు కదా. కానీ కింగ్ డేవిడ్ ఏమంటున్నాడు? అతన్ని చంపడానికి పిలిపించలేదు. హీ వాంట్ టు కీప్ అప్ హిస్ ప్రామిస్ వాట్ హీ హాస్ గివెన్ టు జోనథన్ కి ఇచ్చిన ప్రామిస్ ని నిలబెట్టుకోవడానికి అతని కొడుకుని పిలిపించాడు. కానీ మెఫీబోషెత్ కి ఏంటి అదంతా తెలియదు. ఆ ఫాదర్ కి ఇచ్చిన ప్రామిస్ దానికోసం అతను పిలిపించినందుకు అతను తెలియక అతను భయపడిపోయి కింద పడి ఏమంటున్నాడు? లార్డ్ ఐ ఆమ్ యువర్ సర్వెంట్ అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మనం కొంచెం మెఫీబోషెత్ గురించి మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాము. ఓకేనా? హౌ హెస్ బికెమ్ క్రిపిల్డ్, అతను బై బర్త్ క్రిపిల్డ్ కాదా అనేది మనం కొంచెం తెలుసుకుందాం ఇన్ డీటెయిల్ గా. అతను ఏంటంటే అతను ప్యాలెస్ మంచి రాజ్ కుటుంబంలో పుట్టాడు. కానీ ఏమైంది? వెన్ హీ వాజ్ 5 years old, 5 years old ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇజ్రాయెల్ మీద వార్ అయిందంట, ఫిలిస్టైన్స్ మీద. వార్ లో ఏమైంది? మెఫీబోషెత్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవరు? జోనథన్. జోనథన్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవరు? సాల్. ఆ యుద్ధంలో ఏమైందంటే ఆ వార్ లో సాల్ అండ్ హిస్ ఫాదర్ జోనథన్ ఇద్దరు చనిపోయారనమాట. అప్పుడు పిల్లల్ని చూసుకొని నర్సెస్ ఉండేవాళ్ళు కదా. అట్లానే మెఫీబోషెత్ ని చూసుకోవడానికి ఒక నర్స్ ఉండేదంట. ఆమె ఏం చేసింది? అతన్ని పట్టుకొని, హీ వాజ్ 5 years old కదా, ఆమె టేక్ కేర్ చేస్తున్నప్పుడు హీ వాజ్ జస్ట్ 5 years old. అప్పుడు ఆమె ఏం చేసి ఇతన్ని రక్షించడానికని ఇతన్ని పట్టుకొని ఎత్తుకొని తీసుకెళ్తుంది అన్నట్ట. ఈ రాజు వాళ్ళ కొడుకుని సేవ్ చేయాలి, ఇతన్ని రక్షించాలని. ఎందుకంటే కింగ్ వాళ్ళప్పుడు క్యాప్టివ్ ఓడిపోతే, కింగ్ చనిపోతే అందరినీ క్యాప్టివ్ స్లేవ్స్ గా చేసుకునే వాళ్ళు కదా. అందుకని అట్లా అవ్వకుండా ఈ కింగ్ వాళ్ళ జోనథన్ వాళ్ళ కొడుకుని కాపాడడానికి ఆ నర్స్ ఏం చేసింది? ఆ మెఫీబోషెత్ వెన్ హీ వాజ్ 5 years old అతన్ని పట్టుకొని షీ వాజ్ ట్రైయింగ్ టు సేవ్ హిమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైంది? మెల్లి ఎవ్వరు చూడకుండా పరిగెత్తకుండా
వెళ్తుందంట. ఆ పరిగెత్తుకుంటూ ఫాస్ట్‌గా పరిగెడుతున్నప్పుడు ఏమైందనమాట, ఆమె పడిపోయిందనమాట. ఎట్లా పడిపోయిందంటే ఎత్తుకొని పరిగెడుతున్నప్పుడు షీ వాస్ ఇన్ ఎ హేస్ట్ టు సేవ్ హిమ్. ఎవరు చూడకుండా కాపాడాలని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు సడన్‌లీ షీ ఫెల్ డౌన్. పడిపోయినప్పుడు ఏమైంది, అప్పుడు మెఫీబోషెత్ చిన్నవాడు కదా! కింద పడిపోగానే అతని కాళ్ళకి చాలా గట్టి దెబ్బలు తగిలిపోయాయి. ఆ దెబ్బల వల్ల ఏమైంది, హి బికేమ్ క్రిపుల్డ్ టు ఆల్ హిస్ లైఫ్ కదా! అతని కాళ్ళకి బాగా దెబ్బలు తగిలిపోయి ఏమైంది, అతను అప్పటినుంచి పడిపోవడం వల్ల, కాళ్ళకి గట్టిగా దెబ్బ తగలడం వల్ల అట్లా అతని కాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి పాపం క్రిపుల్డ్‌గా ఇరిగిపోయి ఇంకేం చేసాం, కుంటివాడుగా ఉంటున్నాడన్నమాట. 2 స్టిక్స్‌తో హెల్ప్ తీసుకొని అతను ఉండడం స్టార్ట్ చేసాడన్నమాట. అట్లాంటి అతన్ని డేవిడ్ అందుకు అట్లా క్రిపుల్డ్ అయిపోయాడు. హి వాస్ నాట్ ఏ బర్న్ క్రిపుల్. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ వార్‌లో ఆమె అతన్ని సేవ్ చేయాలని ఆ నర్స్ ప్లాన్ చేసి పాపం పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయేసరికి అతను బ్యాడ్‌గా చాలా హి వాస్ గాట్ ఇంజ్యూర్డ్ బ్యాడ్లీ ఆ పడిపోయినప్పుడు. సో అట్లా హి బికేమ్ క్రిపుల్డ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు డేవిడ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అమ్మ నన్ను చంపేస్తారని, నేను ఒక్కడిని మిగిలిపోయానని ఏమనుకుంటున్నాడు, వెళ్ళి కింగ్ కాళ్ళ మీద పడిపోతాడు. కింగ్, ఐ యామ్ యువర్ సర్వెంట్, ఐ యామ్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ ఆఫ్ జోనథన్ సన్ అని కాళ్ళ మీద పడిపోతాడు. కానీ కింగ్ డేవిడ్ ఏం చేస్తున్నాడు, డోంట్ వరీ, నిన్ను చంపడానికి తీసుకొని రాలేదు. ఏమంటాడు, నిన్ను చంపడానికి తీసుకొని రాలేదు. ఏమంటున్నాడు, యూ కెన్ సీ కదా, నిన్ను ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడంట, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమైన్ ది టేబుల్. నా టేబుల్ మీదనే నువ్వెప్పుడు ఉండాలి. నీ లైఫ్ లాంగ్ నువ్వెప్పుడు నా టేబుల్ దగ్గరే, నా టేబుల్ మీదనే నువ్వు తినాలి. నీ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఎప్పుడు నా టేబుల్ దగ్గరే ఉండాలి. ఇట్స్ వాట్ మీన్ అంటే నా ప్యాలెస్ లోనే ఉండాలని. ఐఎమ్ షోయింగ్ ద కైండ్నెస్ కదా. హియర్ వి కెన్ సీ దట్ కింగ్, అందర్ కింగ్స్ లైక్ డేవిడ్ ఏం చేస్తున్నా, అతను చంపట్లేదు, మిగిలిపోయిన అతన్ని చంపట్లేదు. ఏం చేస్తున్నా, హీ షోయింగ్ హిస్ కైండ్నెస్. హీ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు కీప్ అప్ ద ప్రామిస్ విచ్ హెస్ గివెన్ టు జోనథన్, హిస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా. అందుకనే అతను ఎన్ని ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా గుర్తు తెచ్చుకొని వదిలేయచ్చు కదా. ఎవరికి తెలియదు, ఆ ప్రామిస్ చేసుకుంది జోనథాన్ కి తెలుసు, డేవిడ్ కి తెలుసు, ఇంకే థర్డ్ పర్సన్ కి ఎవరికి తెలియదు. అట్లా నీ ప్రామిస్ మా ఇద్దరి మధ్యలో జోనథాన్ లేడు, ఎవ్వరు లేరు, ఇప్పుడు అవసరమా అని అనుకోవచ్చు. బట్ స్టిల్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్ కదా. అతనికి ఇచ్చిన ప్రామిస్ గురించి, అతను లేకపోయినా కూడా అతనికి ఇచ్చిన ప్రామిస్ నిలబెట్టుకోవడానికి వాట్ డేవిడ్ హ్యాస్ డన్, అతను ఉన్నాడా లేదా అతని డీటెయిల్స్ కనుక్కొని వాళ్ళ సర్వెంట్స్ ని పంపించి అందరిని పిలిపించుకొని ఏం చేస్తున్నాడు, అతని సర్వెంట్ లో కాకుండా ఎట్లా చేస్తున్నాడు, ఈక్వల్ గా అతని టేబుల్ మీద ఒక కింగ్ పక్కన కూర్చొని తినాలంటే యూ షుడ్ బి వెరీ రెప్యుటేటెడ్, ఫేమస్ అయి ఉండాలి, లేకపోతే అతనికి చాలా మంచి క్లోజ్ అయి ఉండాలి. అట్లుంటేనే కదా కింగ్ దగ్గర కూర్చొని తినేది. అందుకే ఇక్కడ డేవిడ్ ఏమంటున్నాడు, నేను నీకు చంపడానికి పిలవలేదు, యూ షుడ్ ఆల్వేస్, నీ లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు ఎక్కడ కూర్చొని తినాలి, నా టేబుల్ మీదనే నువ్వు కూర్చొని తినాలి. నాట్ ఓన్లీ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, యువర్ చిల్డ్రన్, అందరు కూడా నా టేబుల్ మీదనే. అంత ఆపర్చునిటీ డేవిడ్ ఇస్తున్నాడు కదా. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా అతను ప్రామిస్ మర్చిపోలేదు. హీఈస్ కీపింగ్ అప్ హిస్ ప్రామిస్ కదా. మనం కూడా ఎన్నోసార్లు ప్రామిస్ చేస్తాం, అది చేస్తాం ఇది, కానీ ఉండలేం, ప్రామిస్ మీద ఉండలేం కదా. కనుక డేవిడ్ కదా, హౌ గుడ్ కదా, హౌ గుడ్ అండ్ హీస్ షోయింగ్ హిస్ కైండ్నెస్ కదా. అట్లా చంపేయకుండా హీస్ ట్రీటింగ్ హిస్ సన్ వెరీ వెల్ కదా. అంత మంచి ఆపర్చునిటీ, అతని పక్కన రాజు పక్కన కూర్చొని తినాలి, అతని లైఫ్ లాంగ్ అతనికి ఏ కష్టం లేకుండా నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పి పక్కన కూర్చోబెట్టి, యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ లైఫ్ రైట్, అంత ఫుడ్ అతనికి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు కదా. బికాస్ ద ఓన్లీ వర్డ్ హీ హాస్ గివెన్ టు హిస్ ఫ్రెండ్ జోనథన్ కదా. అందుకనే వీ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు కీప్ అవర్ ప్రామిస్ కదా. ఒక మంచి మాట మీద వీ కెన్ డిసైడ్ కదా. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ఒక మనిషి వచ్చాడు, నేను ఇది చేస్తుంటా అని మేమంటే, ఇతను ఎప్పుడు మాటలే చెప్తాడు, మాట మీద ఉండడు అంటాం కదా. అందుకని వి డిసైడ్ పర్సన్ బేసింగ్ ఆన్ హిస్ వర్డ్స్ కదా. అతని యాక్షన్స్ మీద మనం ఒక అతన్ని డిసైడ్ చేస్తాం వాట్ ఈస్ హీ అనేది. కానీ ఇక్కడ డేవిడ్ ఏం చేస్తున్నాడు, హీఈస్ ఈగర్ టు కీప్ అప్ హిస్ ప్రామిస్ వెదర్ ద పర్సన్ ఈస్ ప్రెసెంట్, బతికున్న అలైవ్ ఆర్ డెడ్, బట్ హీఈస్ గాడ్ ఫియరింగ్ కాబట్టి అతనికి చనిపోయినా కూడా నేను అతనికి ప్రామిస్ చేశాను, నేను నిలబెట్టుకోవాలని హీఈస్ సర్చ్ ఫర్ హిస్ జోనథన్ రిలేటివ్స్ ఎవరు ఉన్నారా అని వెతికించి మరి కనుక్కొని తీసుకొచ్చి అతని టేబుల్ మీద కూర్చోబెట్టి హియర్స్ గివింగ్ దట్ ఇంపార్టెన్స్ టు మెఫీబోషెత్ కదా. యూ కెన్ సీ. And in 7th words,
And David said to him, "Do not fear, for I'll show you kindness for the sake of your father Jonathan, and I'll restore to you all the land of Saul your father, and you shall eat at my table always." ఏమంటారు రెస్టోర్ అతనికి ఏమిస్తాడు మీ ఫాదర్ కున్నదంతా నీకు ఇచ్చేస్తాను అంటారు. రెస్టోర్ అంటే తిరిగి ఇచ్చేయడం అనమాట. మీ ఫాదర్ ఏదైతే మొత్తం ఉందో అదంతా నీకు ఇచ్చేస్తాను, నీ లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు ఎక్కడ ఉండాలంట నా టేబుల్ దగ్గరే కూర్చొని నువ్వు తినాలి నువ్వు నీ ఫ్యామిలీ అని. హియర్ హీ షోయింగ్ హిస్ కైండ్నెస్ టు మెఫిపో జోనతన్ వాళ్ళ కొడుకు అనమాట. సో మెఫిబోషెత్ కి చూపిస్తున్నాడు కైండ్నెస్. హీ వాజ్ నాట్ హార్ష్. ఇతనికి అవసరమా కుంటతను, అది హీఈస్ నెవర్ ట్రీటెడ్ ఇల్ ట్రీటెడ్ కదా. అతను కుంటతను అతను ఏం చూడలేదు. ఇతను ఓన్లీ ఇక్కడ డేవిడ్ ఏం చూస్తున్నాడు, ఇచ్చిన మాటకి he's given the value అంతా కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు. he's showing his true friendship even after Jonathan was no more, but still he's showing his respect towards him and keeping up the promise what he has given to his friend కదా. చూడండి మనం కూడా అట్లనే ఉండాలి. వాళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా when we give a word to anyone we have to keep it up. వెన్ మనం గాడ్కి కూడా ఎన్నో ప్రామిస్ చేస్తాం కదా, గాడ్ ఇప్పటి నుంచి నేను మంచి బైబుల్ చదువుతాను, రోజు మర్చిపోకుండా ప్రేయర్ చేసుకుంటాను, ఎన్నో చేస్తాం కదా. వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు కీప్ అప్ అవర్ ప్రామిస్ కదా. అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ గాడ్ కదా. మనం ఎన్నిసార్లు మనం ప్రామిస్ బ్రేక్ చేసినా స్టిల్ హీ ఈస్ గివింగ్ అస్ దెన్ అ ఛాన్స్, బికాస్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఛాన్స్. హీ గివ్స్ ఆన్ ఛాన్సెస్ ఇస్తున్నారు కదా. మనం అట్లా మన ప్రామిస్ బ్రేక్ చేయదు. వెన్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ to keep up a promise we have to do it కదా. మనం గాడ్ కి ఎన్నో ప్రామిస్ చేసాం, అవన్నీ we should be ready to keep up a promise in the presence of the God కదా. మన ఫ్రెండ్స్ కి చేస్తుంటాం, మన పేరెంట్స్ కి చేస్తాం, గాడ్ కి చేస్తాం. ఆ ప్రామిస్ అన్ని మనం కీపప్ చేసుకోవాలి. యాజ్ అ హ్యూమన్స్ మనం పడిపోతాము, కీపప్ చేసుకోలేదు, బట్ స్టిల్ వీ హావ్ టు ఆస్క్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద గాడ్ కదా. God help me to keep up my promises which I given to you, to my friends, to my parents. ఇది చెయ్యని, ఇప్పటి నుంచి ఇట్లా ఉంటాను, గుడ్ గా ఉంటాను, అన్ని ఎన్నో ప్రామిసెస్ చేస్తాం. అవన్నీ నిలబెట్టుకోవడానికి మనము గాడ్ ని అడగాలి. గాడ్ హెల్ప్ మీ టు డూ ఆల్ దోస్ ప్రామిసెస్ జస్ట్ లైక్ డేవిడ్ హ్యాస్ కెప్ట్ హిస్ ప్రామిస్ కదా. అట్లనే హెల్ప్ మీ టు కీప్ అప్ ద ప్రామిస్ విచ్ ఐ గివెన్ టు యూ, టు మై పేరెంట్స్, టు మై ఫ్రెండ్స్ అని వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్. హియర్ వీ కెన్ see that David as God కదా. ఇక క్రిపుల్డ్ మెఫిబోషెత్ మనం చూడొచ్చు కదా. మనం క్రిపుల్డ్ ఎన్నోసార్లు పడిపోతా ఉంటాం, తప్పు పనులు చేస్తాం, అబద్ధాలు చెప్తాం, ఎన్నో తప్పు చేస్తాం, బట్ స్టిల్ God with his grace and mercy he is allowing to be in his presence and be alive, to worship him, to take his name and praise him కదా. In the same way కదా మనం కూడా ఏం చేయాలి, గాడ్ యొక్క patience ని టెస్ట్ చేయాలి. We should always look for his grace and mercy, his compassion, his love towards us and family కదా. We should always be good to God కదా. అప్పుడే గాడ్ ఏం చేస్తారు, God will render his mercies, his blessings, showers his blessings upon us కదా. So always children, always and once again ఎప్పుడైనా disabled ఉన్న people తో we should be good at them, we should be kindness. As David was showing kindness, being crippled also he has given such a respect to sit beside him on the table కదా. అట్లనే మనం కూడా disabled people ఉన్నా కూడా we should not say oh వీళ్ళని, we should always give them more importance, give them, take care of, good care కదా. మనం వాళ్ళు ఈక్వల్ కాదని చూడొచ్చు, we should give equal importance to them కదా. మనం మామూలుగా మన ఫ్రెండ్స్ తో ఎట్లా ఉంటాం వాళ్ళతో కూడా అట్లనే ఉండాలి. we should never ill treat such kind of people, they are also created by God కదా. but it's our grace that God has not made us in such a way కదా. మనకు అన్ని మంచిగా ఇచ్చారు, కాళ్ళు చేతులు కదా, అన్ని మంచిగా ఇచ్చారు కదా. we should be very thankful for God కదా. children, in this lesson we can see being a king, he keep up his promise కదా. కింగ్ ప్రామిస్ కీప్ అప్ చేసుకోకపోయినా ఎవరు అడిగే వాళ్ళు ఉన్నారు, బట్ స్టిల్ డేవిడ్ ఏం చేస్తున్నాడు, కింగ్ అయిన తర్వాత he is eager to keep his promise and he is eager to show his kindness to the crippled person. అతను ఎవరైంది ఏమి అతను ఏం పట్టించుకో, క్రిపుల్డ్ మంచిగా అందంగా ఉన్నాడు అవన్నీ చూడట్లేదు. he's only saying he's the family of Jonathan, he's the family of Saul అని he's showing, he's rendering his kindness without killing కదా. అంత వాల్యూ ఇచ్చి అతని పక్కన అతని లైఫ్ లాంగ్ అతనికి
తినే తనకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు వాళ్ళ ఫాదర్. ఇట్స్ ఆల్ ఏమైనా అవన్నీ నీకు ఇచ్చేస్తాను హిస్ ప్రామిసింగ్ కదా. సచ్ వండర్ఫుల్ డేవిడ్, గాడ్ హెస్ గివెన్ సచ్ వండర్ఫుల్ హార్ట్ కదా. అలా అంత మంచి కీపప్ చేసుకుంటాడు కదా. Children, we should also see the qualities which David have. We should also have such a good heart, rendering the kindness, showing the mercy, keeping up the promises. These are all the qualities we have to offer from the David. Not only listening, we have to put them all these qualities in our actions. But God will also bless us like the David to keep us in good situation, good positions in our life. Okay, children, this is the lesson, and let's move on to our memory words. You can see the memory words. It's Deuteronomy chapter 7, verse 9. Once again, I repeat, it's Deuteronomy chapter 7, verse 9. I'll read it for you. Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God, who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments to 1,000 generations. God bless you, children. May God bless this story, and hope you all understand this and got the qualities of David, how he kept his promises and all these things. Hope you all keep these qualities in your life and put them in actions, and to try to keep up your promises which you have given to God, to your parents, to your friends, and be as a person to stand on the what you made. Once again, thank you, children, for spending your time. Before we close your eyes, before we close your lesson, let us all have a small prayer and close this lesson. Thank you, Lord Jesus, for giving this wonderful lesson, Lord, to know about the qualities of the David, showing his compassion and keeping up his promise which he has given to Jonathan after he was dead also, Lord. In the same way, Master, help us to keep us what are the promise we make towards you and to our parents, to our friends and to all the others, my Master. They help us to have a kind heart toward the disabled people, my Master. Lord, thanks for making us alive till this moment, keeping us safe from the coronavirus, my Master. Lord, once again, I bring up all the children in your presence, name by name, and lift them up, my Master. Lord, give them good knowledge, my Master. Lord, give them good health, my Master. Let them be obedient. Help them be obedient to the parents, to you. Let them make you as their best friend, my Master. Make them you as the true friend, my Master, Lord. Yes, Lord, no one is better good friend than you in this world, my Master, Lord. Let us all realize this and be ready to make you as our friend, my Master. In your mighty name I pray, my Master. Amen. Once again, thank you, children. Have a blessed Sunday. Enjoy your day. Bye. Take care.